બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી હરે કૃષ્ણ महाराजनी जय. सभी वैष्णवजन से खास अनुरोध, आइए पल दो पल हरिनाम संकीर्तन. भगवान ने संभारी गंगा जी ने किनारे भगवान भजवानो अवसर मने तमने प्राप्त थयो होय त्यारे खूब आनंद उमंग अने उत्साहनी साथे हाथीनी ताड़ी मुखथी भगवाननुं नाम, मनथी परमात्मानुं स्मरण अने आत्मामां परमात्मानो सदैव निवास एनी साथे आवो. परम शांतिनो अहसास करवा माटे थोड़ीवार भगवानना नामनो आश्रय लईए. बड़े भाव से मारा वाला घनश्याम ने संभारिए रे, मारा वाला घनश्याम ने संभारिए रे. घनश्याम घनश्याम गाइए रे, मारा वाला घनश्याम ने संभारिए रे. घनश्याम घनश्याम गाइए रे, मारा वाला घनश्याम ने संभारिए. हो घनश्याम घनश्याम गाइए रे, मारा वाला घनश्याम ने संभारिए रे. घनश्याम घनश्याम गाइए रे, मारा हरि वाला घनश्याम ने संभारिए. मारा प्यारा घनश्याम ने संभारिए रे, मारा वाला घनश्याम ने संभारिए रे. मारा वाला घनश्याम ने संभारिए रे, मारा प्यारा घनश्याम ने संभारिए रे. हे मारा वाला घनश्याम ने संभारिए रे, मारा प्यारा घनश्याम ने संभारिए रे. मारा वाला घनश्याम ने संभारिए रे, मारा प्यारा घनश्याम ने संभारिए रे. ओ घनश्याम घनश्याम गाइए रे, मारा वाला घनश्याम ने संभारिए रे. घनश्याम घनश्याम गाइए रे, मारा वाला घनश्याम ने संभारिए. ओ घनश्याम घनश्याम गाइए रे, मारा वाला घनश्याम ने संभारिए रे. घनश्याम घनश्याम गाइए रे,
भवशम्भवभीतिभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपः क्रियाफलम् सहजानंद गुरुं भजे सदा। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम अवतारिणे श्री हरे कृष्णाय घनश्यामाय नमो नमः। ओम श्री परम गुरवे नमो नमः। ओम श्री गुरवे नमो नमः। बोलो स्वामी नारायण भगवान श्री हरे कृष्ण महाराज ने श्री नारायण मुनि देव ने श्री राधा कृष्ण देव ने श्री लक्ष्मी नारायण देव ने श्री नर नारायण देव ने। वाला भक्तजनों, श्री स्वामीनारायण मंदिर भक्तिबाग पोशाड़ सूरत द्वारा आयोजित गंगाजीना पावन तट पर श्रीमद् भागवत जी ने रूढ़ी कथा बोलियो। ठाकुरजी महाराज नु सानिध्य है। भागवत जी ग्रंथ स्वरूपे अपनी समक्ष थोड़ी फेंक पूज्यपाद गुरुदेव सदगुरु श्री हरिवल्लभदास जी स्वामी, पूज्य संतों पार्षदों एवं आप सब भगवान ना स्नेहीजनों ने घना भाव थी जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। केम छो? आराम थई गयो तो सारो। आराम थई जाए पछी रामनु स्मरण थाय। आराम बराबर थयो न होय तो भगवाननु भजन करवामां सुख न आवे। सरस ठंडू वातावरण छे, समय बहु सारो छे, नथी ठंडी नथी गरमी, सौम्य वातावरण छे। भगवान भजवा माटे मारी दृष्टिए आथी सारो अवसर कदाच जीवन में आपने न मळे। माटे खूब हेत थी खूब भाव थी भगवान भजन करी लीए, कथा श्रवण करी लीए। गई काले खूब रूढ़ी कथा चालती हती, थोड़ू लेसन लेवू छे। कथा क्या आपणे ऊभी थी? क्या? परशुराम परीक्षित। वाह, એટલે જાગતા શ્રોતા હોતો છે ઘનશ્યામભાઈ। પરીક્ષિત મહારાજ ગંગાજીને કિનારે આવીને શોધ કરે છે કોઈ સદગુરુ સંતની, જેના માધ્યમથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય, જેની પાસે સમય ખૂબ જ સંક્ષિપ્ત છે અને એમની વચ્ચે પરમની પ્રાપ્તિ કરવાની છે। સુખદેવજી મહારાજના દર્શન થતા પરીક્ષિત મહારાજે બે હાથ જોડી દંડવત પ્રણામ કર્યા છે। પધારો પધારો મુનિરાજ પધારો। ખૂબ નાની એવી ઉંમર છે। વ્યાસ ભગવાનના
એકમેવ સંતાન છે. સુખદેવ જેનું નામ છે, ભગવાનનું ભજન કરતા, હરિસ્મરણ કરતા કરતા ગંગાજીને કિનારે પધાર્યા છે. ભાગવતજીની કથાનું શ્રવણ કરાવવા માટે જ્યારે તૈયાર થયા છે, અને એ જ સમયે દેવતાઓ સ્વર્ગમાંથી આવ્યા છે. હાથમાં અમૃતનો કુંભ લઈ અને સુખદેવજી મહારાજની પાસે એમણે એક રજૂઆત કરી છે. વિનંતી અલગ છે અને રજૂઆત અલગ છે. વિનંતીમાં દયાનો, કરુણાનો અને વિનંતીનો, પ્રાર્થનાનો સ્વર છે. રજૂઆતમાં કંઈક કહી દેવાનો સ્વર છે. દેવતાઓએ સુખદેવજી મહારાજની સામે રજૂઆત મૂકી છે કે મુનિરાજ, અમે એવું જાણ્યું છે તમે અત્યારે ગંગાજીને કિનારે પરીક્ષિત મહારાજને ભાગવતજીનું રસપાન કરાવવાના છો. સુખદેવજી મહારાજ કે હા દેવો, અમે એ પણ જાણ્યું છે કે 7 દિવસમાં પરીક્ષિત મહારાજનું મૃત્યુ છે. 7મા દિવસે તક્ષક દંશ દ્વારા પરીક્ષિત મહારાજનું મૃત્યુ થવાનું છે, અને મૃત્યુના ભયે કરીને આ કથા શ્રવણ કરવા માટે બેઠા છે. તો અમે હે સુખદેવજી મહારાજ તમને એક ઓફર આપીએ છીએ. આ દુનિયામાં સામેથી ઓફર આવતી હોય એનાથી બચવું બહુ. તમારા મોબાઈલમાં ઘણીવાર મેસેજ આવે છે, ફોન્સ આવે છે, લિંક્સ આવે છે કે તમને એટલી લોન આપવામાં આવશે, આટલું ક્રેડિટ કાર્ડ તમને મળે છે. લોભામણું આ દુનિયામાં ઘણું બધું છે, પણ યાદ રાખવું, લોભામણું ઘણીવાર છેતરામણું હોય છે. એટલે એવી રીતે કે છેતરાઈ ન જઈએ એનું ખાસ અનુસંધાન રાખીએ, એનું ખાસ ધ્યાન રાખીએ. એમાંય તમને બધાને વડીલોને તો મારે ખાસ કથાની શરૂઆતમાં જ કહેવું, મોબાઈલમાં ખબર ન પડતી હોય ત્યાં ક્લિક જ ન કરવી. જ્યાં જરૂર ન હોય ત્યાં કે ક્લિક જ ન કરવી, દબાવવું જ નહીં, જેથી કરીને હેરાન ન થઈ જાય, અટવાઈ ન જઈએ. ખેર, દેવતાઓએ સુખદેવજી મહારાજને એક ઓફર મૂકી છે કે સુખદેવજી મહારાજ, અમે અમારી સાથે અમૃતનો કુંભ લાવ્યા છીએ, તો એક કામ કરો, તમે જે ભાગવતનું રસપાન કરાવવાના છો એ અમને કરાવો, અને બદલામાં આ અમૃતનું પાન પરીક્ષિત મહારાજને કરાવી દો, એટલે પરીક્ષિત અમર બની જાય, એને તક્ષકના દંશથી મૃત્યુ પ્રાપ્ત ન થાય, અને અમને પરમાત્માની કથા સાંભળવાનો લાભ મળી જાય. આને કહેવાય વેપાર, આપ લે. આપલે કરવાની વાત કરી, લેવડ દેવડની વાત કરી, એટલે સુખદેવજી મહારાજ મંદ મંદ હસવા લાગ્યા છે. સુખદેવજી મહારાજ કે છે, હે દેવતાઓ, ક્વ સુધા ક્વ કથા લોકે, ક્વ કાચ ક્વ મણિર મહાન, બ્રહ્મરાતો વિચાર્યેવં, તદા દેવાંજાસઃ. ક્વથા ક્વ સુધા લોકે, ક્વ કાચ ક્વ મણિર મહાન, બ્રહ્મરાતો વિચાર્યેવં, તદા દેવાંજહાસઃ. સુખદેવજી મહારાજ વાત કરે છે, હે દેવતાઓ, તમે થાપ ખાવ છો. ક્વ સુધા ક્વ કથા લોકે, ક્વ કાચ મણિર મહાન, ક્યાં કાચનો ટુકડો અને ક્યાં મણિ, મોંઘા મૂલો મણિ, હજારો લાખો ને કરોડો રૂપિયાનો મણિ ક્યાં, અને ક્યાં કાચનો ટુકડો. તમારી પાસે કોઈ ડાયમંડનો સારો કઈ સેટ હોય, કોઈ ઘરેણું હોય,
અને તમને આવીને કોઈ કહે આ કાચનો ટુકડો તમે લો અને બદલામાં આ ડાયમંડ સેટ મને આપો, આપીએ ખરા? બેની કિંમત આપણે સમજીએ છીએ, ક્યાં કાચ અને ક્યાં મણી. બેમાં જમીન આસમાનનો તફાવત છે. એ બંને ક્યારેય મૂલ્ય ન થાય, એ બંનેની ક્યારેય સરખામણી ન થાય. એમ દેવતાઓ કવ સુધા કવ કથા લો, ક્યાં કથા અને ક્યાં તમારું અમૃત, એ બેમાં બહુ મોટું અંતર છે, બેમાં બહુ મોટો ફરક છે. માટે તમને કથામૃત નહીં આપી શકો. દેવતાઓ અમૃતનો કુંભ લઈ અને પાછા ગયા છે. અભક્તાંશ તાશ વિજ્ઞાય ન દદૌષ કથામૃતમ શ્રીમદ ભાગવતે વાર્તા સુરાણામપી દુર્લભા. વેદવ્યાસ લખે છે, અભક્તાંશ તાશ્ચ વિજ્ઞાય ન દદૌષ કથામૃતમ. અભક્ત જાણી દેવતાઓને અભક્ત જાણી. આ કોણ કહે છે? ભાગવત કહે છે. ભાગવત કોણ એટલે શું? ભગવત પ્રોક્તમ ઇતિ ભાગવતમ. ભગવાન દ્વારા બોલાયેલું ભાગવત. અને ભાગવત એમ બોલે છે, અભક્તાંશ્ચ તાંશ્ચ વિજ્ઞાય. એ તમામ દેવતાઓને ભગવાનના અભક્ત જાણી ન દદૌષ કથામૃતમ. એમને કથા ન આપી, કથારૂપી અમૃત ન આપ્યું. શ્રીમદ ભાગવતી વાર્તા સુરાણામપી દુર્લભા. એ ભાગવતની કથા દેવતાઓને પણ મહાદુર્લભ છે. સજ્જનો, એ કથા આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. જે કથા અમૃતના પીનારાઓ, સ્વર્ગમાં રહેનારાઓ, ઈચ્છા મુજબના ભોગ વિલાસ ભોગાવનારાઓ, એને જે અમૃત પ્રાપ્ત નથી થયું, એ કથામૃત મને તમને પ્રાપ્ત થયું છે. આ સત્સંગનો મહિમા છે. ગઈકાલે આપણે વાત સાંભળતા હતા, ત્રયમેતત્ દુર્લભમ મનુષ્યત્વમ મુમુક્ષુત્વમ સત્પુરુષ સંશ્રય. આ ત્રણ વસ્તુ જે મહાદુર્લભ છે, એનું આપણને અહીંયા બહુ સ્પષ્ટ ઉદાહરણ મળે છે. દેવ થઈ ગયા પછી, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થયા પછી પણ પરમાત્માનું કથા શ્રવણ એના માટે પણ દુર્લભ છે. એ કથા શ્રવણ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ખૂબ મોટા ભાગ્ય છે, અને બહુ મોટા ભાગ્ય માની અને કથાનું રસપાન કરીએ. દેવતાઓ ગયા છે, પણ એને અમૃત નથી આપ્યું, કથા નથી આપી, કારણ કે ભગવાનના અભક્ત છે. ભગવાનને આપણે ક્યારેય છેતરી શકતા નથી. પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે તો માત્ર ને માત્ર શુદ્ધ હૃદયના પ્રેમથી. એનો કોઈ વસ્તુથી, ન કોઈ પદાર્થથી, કે ન કોઈ મોટાઈથી, નામના કીર્તિ કોઈથી ભગવાન પ્રાપ્ત થાય છે માત્ર ને માત્ર પ્રેમથી. આપણે બધા પ્રેમી બનીએ. ભગવાનને છેતરવાનો પ્રયાસ ન કરીએ, ભગવાનને ચીટ ન કરીએ, ખૂબ પ્રેમથી ભગવાનને હૃદયમાં પધરાવીએ. હે પ્રભુ, મારી ભક્તિ બિનશરતી છે, મારી કોઈ શરતની સામે ભક્તિ નથી. કોઈ શરત ન હોવી જોઈએ કે મારું આ કામ થઈ જશે તો હું આટલું કરીશ. થોડોક એમાં ચેન્જ લેવા જેવો છે. હે પ્રભુ, દયા કરજો અને મારું આ કામ થઈ જાય એવી મારા પર કૃપા કરજો. હું તમારું આ ભજન શરૂ કરું છું. ગઈકાલે આપણે સાંભળેલું, ભગવાનના ભજનમાં તાકાત બહુ છે. કારણ કે ભગવાન સતચિત અને આનંદરૂપ છે. પરમાત્મા સમસ્તના આપનારા છે. આ સૃષ્ટિનું આખું સર્જન એ ઠાકોરજીએ કર્યું છે. માટે ખૂબ પ્રેમથી ભગવાનને વધાવીએ. પણ ક્યારે ભગવાન પાસેથી લઈ લેવાની વૃત્તિ રાખવાને બદલે પરમાત્માને અર્થે સમર્પિત થઈ જવાની વૃત્તિ જો પ્રગટ થાય તો બધું જ આપણું છે. દાખલા તરીકે
કોઈ બહુ મોટા ધનાઢ્ય શેઠ હોય, અબજોના માલિક હોય, એને કોઈ વારસદાર ન હોય, એને પાછળ આગળ પાછળ કોઈ હોય નહીં. આખો એ જે કઈ વારસો છે એ વારસો કોઈને તો આપશે. એની કોઈ સેવા કરે, નિષ્કામ ભાવે સેવા કરે, નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરે, તો આ દુનિયામાં ઘણા બધા કેસ એવા બન્યા છે. એ તમામ સંપત્તિ એમને આપીને રાજી થતો હોય છે વ્યક્તિ. એમ પરમાત્માના જો થઈ જઈએ તો પરમાત્માનું સમસ્ત એ આપણું જ છે. વચનામૃતમાં મહારાજ બહુ સરસ શબ્દો આપે કે જેટલામાં રાજાનું રાજ એટલામાં રાણીનું રાજ. બહુ સ્પષ્ટ વાત છે. જેટલામાં રાજાનું રાજ્ય છે એટલામાં રાણીનું પણ રાજ્ય છે. 500 ગામનો રાજા છે તો 500 ગામના જ રાણી કહેવાય, એ 499 ના કહેવાય. એમ ભગવાનના થઈએ એટલે ભગવાન આપણા થાય છે. ભગવાન આપણા થાય છે માટે ભગવાનનું જે કંઈ છે એ બધું સહેજે સહેજે આપણું જ બની જાય છે. ભગવાન ખૂબ ગુણિયલ છે, ભગવાન ખૂબ ડાયા છે. એ આપણા ભાવ, આપણા સ્વભાવ એ બધાને ખૂબ સારી રીતે સમજે છે, જાણે છે અને આપણને એ રીતે ફળ પણ આપે છે. તો સરસ પેલા શબ્દો છે ભગવાનને બહુ સરસ આપણને ઉદ્દેશીને એક મેસેજ આપ્યો. હું કાંઈ ગાંડો નથી રે, હું કાંઈ ઘેલો નથી રે, હું કાંઈ ગાંડો નથી રે, હું કોઈ ખેલો નથી રે, હું કાંઈ ગાંડો નથી રે, હું કાંઈ ઘેલો નથી રે, કોઈ ગાંડો નથી રે, હું કોઈ ખેલો નથી રે, હે કોઈનો છેતરો છેતરાવો એવો સસ્તો નથી રે, હું કાંઈ ગાંડો નથી રે, કોઈનો છેતરો છેતરાવો એવો સસ્તો નથી રે, હું કોઈ ખેલો નથી રે, ચપટી ચોખા લઈને મંદિરે આવે, ચપટી ચોખા લઈને મંદિરે આવે, હે ચપટી ચોખા લઈને મંદિરે આવે, ચપટી ચોખા લઈને મંદિરે આવે, આઘા ઊભા રહીને ફદિયા ફગાવે, આઘા ઉભા રહીને પદિયા ઉડાવે, એવા પિતળિયા હું તે કાંઈ લેતો નથી રે, હું કાંઈ ગાંડો નથી રે, એવા પિતળિયા હું તે કાંઈ લેતો તો નથી રે, હું કોઈ ગાંડો નથી રે, હે હું કાંઈ ગાંડો નથી રે, હું કાંઈ ઘેલો નથી રે, હું કોઈ ગાંડો નથી રે, હું કોઈ ખેલો નથી રે, હે હું કાંઈ ગાંડો નથી રે, હું કાંઈ ઘેલો નથી રે, હું કોઈ ગાંડો નથી રે, હું કાંઈ ઘેલો નથી રે, હું કાંઈ ઘેલો નથી રે, હું કોઈ ખેલો નથી રે. આ કોણ કે છે? ભગવાન કે છે હું કાંઈ ગાંડો નથી, હું કાંઈ ઘેલો નથી, હું કોઈનો છેતરો છેતરાવ એવો સસ્તો નથી. આ એ વાત અલગ છે. નાનું એવું બાળક પોતાના માવતરને વાલું બહુ હોય, બાળક ક્યારેક ખોટું બોલે એ પણ મા બાપને ક્યારેક ગમે છે. એ એમની નિર્દોષતા મા બાપ એને મંદ મંદ હાસ્યમાં કાઢી નાખે છે, પણ એ સમજે છે કે આ ખોટું બોલે છે, આ સત્ય બોલે છે. એને ખ્યાલ છે ભગવાનની પાસે આપણે જે કાંઈ કરીએ એ માત્ર ને માત્ર શુદ્ધ ભાવ અને શુદ્ધ હૃદયના પ્રેમથી જો કરીશું એનું પરિણામ બહુ સારું પ્રાપ્ત થશે.